الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند مشرانو وګورونو د ټولو نه مخکې زه د خپل ورور عبدالرحمن صاحب شکریه ادا کوم چې هغه د خپلې لور د واده په سلسله کې خپل دوستان را جمع کړي دي او ما ته حکم وکړو چې د نکاح باره کې او ښځو ته د نصیحت څه کلمات ووایم. دلته نورم ښه علما موجود دي لیکن دا د هغې حسن ظن دی چې ما ته د بیان موقع راکړه. مدینه منوره کې د یو جنۍ د واده تقریب دا ډېر لوی سعادت دی او عبدالرحمن صاحب خوش قسمته دی چې الله تعالی هغه ته په یو ډېر ښه ځای کې رشته د لور ورکړه. لور داسې یو سړي ته ورکول چې هغه عالم دیني د قرآن پاک او د حدیث مصطفی نه خبري او مشغله تدریسي واعظ او تبلیغي دا د سخر دپاره یو ډېره لویه خوشقسمتي ده. زه په دې مختصر وخت کې د نکاح په مسایلو یا د ښځې او د خاوند په یو بل د حقوق په ضمن کې څه تفصیلي خبرې نشم کولی. اوس تم وخت لږ پاتې دی، دې وجې نه زه صرف اشارات کوم. کم آیت چې ما د هغې څه حصه تلاوت کړې ده د هغې نه د نکاح افضلیت او عظمت معلومیږي. الله تعالی فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تاسو واده کوئ د هغه بیبیانو سره چې ستاسو خوښې وي. کومه بیبي چې ستاسو خوښه وي د هغې سره نکاح وکئ او نکاح تر څلورو پورې کولی شي. یو سړی په خپل نکاح کې څلور ښځې ساتلی شي
फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू और कता से यरेगई कि विज्ञान के ब इंसाफ उनकड़े से आदल और बराबरे ब उनकड़े से फवाहिदतन ब्या वखद तास दपारा काफिरा दिन द निकाह अफजलियत मालूमीगी दिन द निकाह मसनूनियत मालूमीगी यो हदीस कराही अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी निकाह लमा सुन्नत थे और चाहते नदीन एराज को ना जमान न दे आजमा उम्मती न दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़वानानो का खिताब किया माशर शबाब ए ज़वानानो मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता पता सो कि कमी और सड़े ताकत लरी दवाज फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर लक़द दस्तुर को दपा ढेर ख इलाज दे सड़े बखपल स्तर की परदो खुद तनू चतई यदन नजरुन बा हमेशा खतई व अहसनु लिलफर्ज और द शर्मगाह द पारा द पाकीज़गी और लुई सामान वमन लम यस्ततिर सोच ताकत न लगी फ़अलैहि बिस्सौम दे दे रोजी निसी फ़इन्न लहू विजा ज़कदा दागद शहवत पारा द दफकोल यो सामान निकाह मसनून दा तमाम पैगंबरानो कड़ी दा मासिवा द यहया अलैहिस्सलाम ना कि अल्लाह ताला हगता बेलियो मकाम वर कड़ो और यो पाकीज़ा और मासूम नफ्स अगर सिर्फ हसूर दे हसूर पारबई के आगे तो वही कि सड़े वादो की दागे न अलावा निकाह कवल दाद नफल इबादत न ज्यादा अजर लगी दलता मदीना मुनव्वरा के तासो गोरे अक्सर पड़ुंबो सफुन की खलक नास्ती दी के अक्सर खलक नावाद कड़े दा बुढ़ागान दैदा से जाड़ुशो वधु ने न दिखड़ी टिकता चे द नफलो और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमात के पड़ुंबनी सफ के दमुज को लुटियर लुई अजर दे दलरंग रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह की इबादत कवल दाडिर लुई अजर दे लेकिन दहरे मुकाबला के निकाह दाडिर ज्याद अजर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी गमगद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फदी के इख्तिलाफ थे दोनों उलमा के नफल इबादत खरे और का निकाह खरा इमाम अबू हनीफा से अफजल तरफ चले जरा कयो खड़े नफल कई का तहज्जुद कई रुंबी सफ के दान तजेरा टिंग गई युदाय लाजिमी इबादत थे लेकिन निकाह दा मुतादी इबादत थे पदे सरदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत सेवा कीगी मुजाहिदीन सेवा कीगी और दग बची के द निकाह न पैदाशी और दई कुरान पाक याद की द पैगंबर अलैहिस्सलाम अहादीस याद की और नेक कारू न कई नजाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत तपारा और द तमाम मिल्लत तपारा द फखर खबर पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़वानानो तवई कि या माशर शबाब ए द ज़वानानो टोलिया मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता पता सो कि कम यो सड़े द वादा ताकत लरी नो अगर वादो की यो खबर अद नजर मूड शी स्तरगे बे मड़ी शी देव परदो खुद तनु गोरी बल बे शरामगाह महफूज शी और द गुनाना और द जुर्म न बदे बच और कोई सड़े ताकत लड़ी नो अगद पार ब्यारोजी नहीं वल पकार न पदित वक्त की और ब्या खास कर पद मौजूदा दौर के गयो बची द पारा द टोल नमख के कि अगर बालेगा शी और पखबत बाने पूशी पकार द मोर और प्लाट तक दागा वादे जरूर की दग रंगे द जीनको द पारा द टोल न जरूरी से आगा वादे दे पदे सरा अलकानतम और जीनकोतम द ईमान हलावत और दारंगे द दीनदारी और द तकवा अगर मजा मिलाउश द फितनो दौर दे दर वजना कम मुल्कुन के महर ग्रान दे कम मुल्कुन के तबावाद वसाइल इंतहाई मुश्किल दी पागा दारिनों की ढेर फितने और फसादात दी और चकम दारिनों के महर अर्दान दे और खलक पवधुन माने दुमरा रकम न लगे न दागा दे खलक अल्लाह ताला द गुनाहों न बच गई न द नौजवान न पारा और दे नौजवान खुद न पारा कि खुद की
د واده انتظام کیږي نو دې کې تاخیر نه دی پکار. پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے علی 3 خبرې دي چې کله هغه موجود شي نو هغې کې تاخیر مه کوه. فرض مونځ چې د هغې وخت راغی نو تاخیر پکې مه کوو. جنازه چې راغله هغې کې تاخیر مه کوه. یوه ښځه چې هغې ته ښه ځای کې خاوند میلاوېږي دې کې ته تاخیر مه کوه. نو خوش قسمته دي هغه زلمي او هغه جینکۍ چې هغې ته په ښه ځای کې خاوندان میلاو شي یا زلمو ته په ښه ځای کې ښځې میلاو شي. دا یو ډېر لوی سعادت دی. مور او پلار ته پکار دي چې خپلو بچو ته زامن وي او که جینکۍ وي د وړوکوالي نه د قرآن پاک او د حدیث د تعلیم اهتمام کوي. کم ماشوم بچی چې د قرآن پاک نه خبري د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه خبري او د دین د ضروریاتو نه خبري چې سبا ډېر واضح شي ده ته به د خپلې ښځې حقوق معلومي. دغه رنګې کومه ښځه چې په وړوکوالي کې د مور او پلار نه هغې قرآن پاک زده کړی د دین مسلې زده کړي دا چې واضح شي دا به د خپل خاوند حق پیژني دا به د سخر خواښې حق پیژني. نو په کورونو کې به جګړې نه پیدا کېږي. نن اکثر کورونو کې جګړې د دغې وجې نه وي چې الک ته هم د ښځې حق نه دی معلوم او جینۍ ته هم د خاوند حق نه دی معلوم. روزانه د هغوی په مابین کې جګړې دي فتنې دي او فسادات دي. د هغې وجه کم علمي ده او د هغې وجه ناداني ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ډېر مخکې یوې ښځې خپلې لور ته نصیحتونه به کول او چې د هغې واده نږدې شو نو ورته خاص یو نصیحت وکړلو او لور ته یې ویل چې لورې ته خو لږ پس زموږ د کور نه بهر ته وتونکي یې او ته به د خپل خاوند کور ته ځې او هلته به نوي خلک ته وینې ته د هغوی د مزاج نه د هغوی د خوی نه خبر نه یې. زما د یو څو خبرو ته غوږ کښېږده او دا پړه باندې ولیکه دا به تا ته هلته پکارېږي. لور هوښیاره وه هغې د مور نه ډېرې خبرې زده کړې وې نو ورته یې وې مورې ستا نصیحت ما ته په سر سترګو منظور دی ما ته د نصیحت خبرې وکړه. دې زمانه کې که مور لور ته څه خبرې کوي نو هغه لور ورته غوسه شي چې ولې زه څه ماشوم یم زه څه پاګل یم چې ته ما ته هر مال نصیحتونه کوې. دا د کمقلې جینۍ کاري چې هغه د مور او پلار په نصیحت باندې غوسه کېږي. لویو لویو خلکو د خلکو نه نصیحتونه غوښتي دي چې موږ ته دې خبره کې نصیحت وکړه او د مسلمان کار و امرهم شورا بینهم د مسلمانانو کار هم دغه دی چې د هغوی خپل مابین کې به شورا او مشوره وي و امرهم شورا بینهم. نو مور لور ته وایي چې لورې کونی له امتا یکن لک عبدا د خپل خاوند په وخت کې د بینځې او د خدمتګارې په شان اوسېږه چې کله درته آواز کوي فورا هلته کې موجوده یا چې ته د خاوند خبره منې هغه ستا مخکې غلام شي. کونی له امتا یکن لک عبدا هغه ستا غلامي. او بیا ورته وایي واحفظي له خصالا 10 یکن لک بها ذخرا د خاوند په سلسله کې درته 10 خبرې بیانوم او دا به ستا دپاره یو لویه ذخیره وي. لور ورته وی چې مورې وایه ورته وی اما الاولی والثانیه لومبنۍ او دویمه خبره دا ده الرضا بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. خاوند چې درته څه راړي په هغې باندې خوشحاله اوسېږه راضي اوسېږه. که ښه جامې راړه وایه ډېره ښه ده او که بېکاره کپړې درته راړه نو هم وایه چې دا خو ډېره مزېداره ده. که ښه پیزار یې درته راړو او که خراب پیزار یې درته راړو که کور ته یې ټیپر راړل او که ساګ یې راړل په هغې باندې ته ډېره خوشحالي کوه او خاوند ته وایه دا خو دې ډېر ښه وکړل زما خو نه ډېرو ټیپرو تړه کېدو نن خو زما ډو ساګ خوښ و تا خو بلکل زما د زړه هغه مقصود راړو. په دې باندې به خاوند ته سکون او خوشحالي حاصلېږي. نو الرضا بالقناعه او دغه رنګې وحسن السمع له والطاعه. دویمه خبره د خاوند خبره اوره
او هغه معنا چې هغه درته څه ووایي وایي ډېره ښه ده، چې درته وایي چای پخې کا وایي ډېره ښه ده، درته وایي دا شی وکړه فوراً یې منه. ځکه د ښځې او د خاوند ملګرتیا دا تر مرګه ده، نو چې ښځې بوټ تندی نیولی په دې کور کې بیا ژوند تېرول هغه ګران دي. دا خو د عمر سودا ده، نو په دې کې به د یو بل نه ښځه او خاوند قربانېږي او زارېږي او د هر چا په د یو بل په خبره باندې به لبیک وایي. لور ورته وي مورې دا خو دوه خبرې شوې، درېیمه او څلورمه کمه ده. نو مور ورته وایي اما الثالثة والرابعة، درېیمه او څلورمه خبره فتفقدي لمواقع عینیه و انفه، د خپل خاوند د سترګو د پوزې به ډېر خیال ساتي. فلا تقع عینه منک على قبیح ولا يشم انفه منك الا اطيب ريح، چرته د خاوند سترګې ستا په خرابو جامو باندې پرېنوځي او یا ستا په بدن باندې څه ګندګي او غشیان لګېدلي وي او د هغه نظر په هغه ځای باندې را نه شي، او د هغه پوزه چرته ستا نه خراب بوی نه کي. یعنې په کور کې سوتره اوسېږه، پاکیزه اوسېږه، سوتره جامې اچوه او خپل مخ او لاس سوتره ساته او دغه رنګې عطر استعمالو او که هېڅ نه چې ستا د بدن نه د خولو بوی خو کم از کم نه ځي، ځان سوتره ساته. او یقینا د مور دا نصیحت خپلې لور ته دومره قیمتي دی چې نن موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې ښځې په خپلو کورونو کې خیرنې خچلې سلیدلي ګنده جامې به یې اچولې وي چې خاوند یې راشي سر به یې ببري، په مخ به یې دوړې پرتې وي، کور به یې جارو کړی نو د هغې نه پس به یې نه مخ ویندلی او نه به یې لاس ویندلی، غوجل به یې کړي نو لاسونه به یې دقسې ګندوي، څپیا کې به یې تپلي نو هغه تمامو جامو سره او لاسونو سره به یې غشیان لګېدلي او په مخ باندې به یې مچان بړېږي، نو چې خاوند راشي یقینا د هغه طبیعت په دې باندې خرابېږي. او چې ښځه چېرته بهر ته ځي، چېرته دارو ته ځي، چېرته زیارت ته ځي یا سیل ته وځي، بیا د دنیا سرخي، د دنیا پوډرې او د دنیا د زیب او زینت سامان استعمالوي او خشته جامې او کالي اچي. حالانکه ښځې ته دا حکم نه دی، دا که مور او پلار کره ځي یا بهر ته ځي نو دا به د ښایست جامې نه اچوي، دا به عامې هغه جامې اچوي چې د کار دپاره استعمالوي. ښځې لپاره د داسې عطرو اجازت نشته ده چې د هغې نه بوی ځي. په حدیث کې راځي ایما امرأة استعطرت، کومه ښځه چې عطر پورې کړي او د هغې نه بوی ځي دا د زناکارې په حکم کې ده. او غالبا ابو هريره رضی الله تعالی عنه دغه مدینه منوره کې جماعت ته را روانو، نو په لاره کې ورته یوه ښځه هغه مخامخ راله، بورخه یې اچولې ده او د هغې نه د عطرو بوی تلو. نو ابو هريره غوسه شو، ورته وی یا امت الله، ای د خدای بندې چېرته دی؟ وی جماعت ته ځمه مونځ ته. وی اول ورشه اولامبه، ځکه چې تا داسې عطر پورې کړي دي چې د هغې نه خوشبویي راځي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کومه ښځه داسې عطر پورې کړي چې د هغې نه بوی ځي نو دې لکه زنا وکړه. ښځه پاکه ښځه وه فورن کور ته واپس لاړه او ویې لمبل او توبه یې وویسته چې بیا به زه داسې عطر نه پورې کوم چې د هغې نه سړو ته بوی ځي. او سړی به داسې عطر پورې کوي چې د هغې نه بوی ځي او رنګ یې نه وي. نن سبا خبره الټه ده، هلکان سرخي پورې کوي، پوډر استعمالوي، رنګونه ځان ته سره کي یا په مخ باندې پوډر پورې کي، مخ ځان ته سپین کي. حالانکه دا شی د ښځو دی. ښځې به د رنګ روغن څیزونه استعمالوي او هلکان به داسې عطر استعمالوي چې د هغې بوی وي او رنګ یې وي. نو ښځه خپلې لور ته دویم او دریم نصیحت کوي چې د خاوند د سترګو خیال کو، چېرته ستا د بدن په ګنده ځای باندې د هغه سترګې پرېنوځي او دارنګې د هغه پوزې ته ستا نه چېرته خراب بوی لاړ نه شي. لور ورته وي دا خو څلور خبرې شوې، مورې نورې خبرې دې کوم دي؟ نو مور ورته وایي چې تفقدي وقت طعامه و منامه، لورې د خاوند د خوراک او د اوضو کېدو وخت معلوم کا، چې کله د هغه د روټۍ وخت وي پکار ده چې د هغې نه مخکې تا تنور اچولی، تا په تیغ نه ورته مخکې روټۍ پخ کړي او کټوۍ دې ورته تیاره کړي. که د چایو ټیم وي نو د هغه د راتلو نه مخکې چې ستا ګویا تمام انتظام برابري او د خاوند د خوب وخت هم وپېژنه چې کله هغه اوده کېږي نو هغه مال بیا ته شور مه کوه
او داغه مازغه مخوره. بعضې پواړې ښځې ماسپخین نه پس یا مازدیګر کې تنورونه اچي. خاوند غریب ستړی د میرې نه راغلی دی، ایوي کړي ده، یا ارټ کې ګوډ او کار کړی دی، یا د دکان نه ستړی راغلی دی غریب، یا د ملازمت او کارخانې نه راغلی دی چې کور ته رالو ښځې له اوړه غږلي هم نه دي چې خاوند یې کتو هو ما خو لا وړم نه دي، غږلي نه ورته غوسه شي چې تا د ښځو سره ګپ لګولو او مشورې دې کولې او د ښځو غیبتونه دې کول، پکار دا وه چې تا مخکې انتظام کړی دی. نو خاوند چوکه راوالي او د هغې سري او د هغه پې د چوکو ګزارونه او بیا وایي زه یې ووالم، دا د وهلو مستحقه ده. دغه رنګې د خاوند د خوب وخت معلومول پکار دی چې کله هغه وده کېږي دغه وخت کې د ښځه کړنګ کړنګ نه کوي، دغه وخت کې د جامې نه وینځي، دغه وخت کې د لوښو د وینځلو کړنګار دي نه پرېږده چې هغه ارام وکړي. لور ورته وایي دا شپږ خبرې شوې، د اوومې او د اوومې خبرې بیان وکړو. مور ورته وایي چې اما السابعة والثامنة فالاحراز لماله والارعاء على حشمه وعياله. اوومه خبره دا ده چې ښځه به د خاوند د کور حفاظت کوي، د هغه د مال او دولت ساتنه به کوي، دا امانتګره ده، دا امانتداره ده، دې نه به د یو یو پیسې باره کې تپوس کېږي. نو دا د خاوند مال دقسې د اوبو په شان نه به او د خاوند د نوکرانو او د خدمتګارانو او د خپلوانو به هم خیال ساتي. دا نه چې د خاوند د کور نه رور راغی یا یې خور راله یا یې نور او دا بالکل هغې طرف ته توجه هم نه کوي. نو د خاوند د مال او دولت په هم خیال ساتي او د هغه د خپلو خپلوانو به هم خیال ساتي. لور ورته وایي چې مورې نه هم لسمه خبره راته کوو، ورته وایي اما التاسعة والعاشرة نهم لسمه خبره دا ده فلا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا. فلا تعصي له امرا، د خاوند د حکم نافرمانی مکو، څه خبره چې درته کوي هغه منه او جی او قربان ورته وایه. او ولا تفشي له سرا، او که د راز خبره درته وکړه چې دا پټه خبره دا به چاته کېنه، نو ته د خاوند راز خپلې مور ته م ووایه، د خاوند راز خپلې خور ته م ووایه او خپلو ملګرو ته م ووایه. ولې؟ ځکه که ته د خاوند خبره نه منې نو د هغه په سینه کې به تا سره دشمني او کینه پیدا شي چې دا خو زما ښځه نه ده، زما دشمنه. او که ته د هغه راز څرګندې نو بیا به د هغه د غدر او د بې وفایۍ نه بچ نه شي. کیدای شي تا لرې کړي او تا طلاق کړي یا تا د پاسه بله ښځه وکړي، هغه په دې باندې قادره دی. او بیا مور خپلې لور ته ووایي چې ای لورې د دې لسو خبرو د پاسه دوه خبرې درته نور کوم چې هغه د ټولو نه قیمتي دي. چې خاوند دې کله غمجن و څه تکلیف ورته رسېدلی و نو دغې وخت کې بیا خنداګانې مه کو او د خوشحالۍ اظهار مه کو، او کله چې د خاوند خوشحاله و نو بیا ورته ته خپل ځان غمجن مه څرګندو. دا ښځه خپلې لور ته نصیحت کوي او بیا د دې جینۍ واده کېږي او د دې په اولاد کې امرؤ القیس غوندې لوی شاعر پیدا کېږي. هوښیارو ښځو همیش نه خپلو لورو ته هغه نصیحتونه کړي دي او د هغې نصیحتونو نتیجه ده چې د هغې نه لوی لوی خلق بیا پیدا شوي دي. نو جینکۍ به د مشرانو په نصیحت، لور به د مور او د نیا په نصیحت پوزه نه تروي او تکبر به نه کوي، بلکې د هغې هغه نصیحتونه به په خپل زړه باندې لیکي او دا به په کار باندې راځي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یوه ښځه هغه د همیشه لپاره خاموشي اختیاروي. دا ډېرې خبرې دا هم د جینۍ قیمت کموي او د خلکو په نظر کې هغه سپکه ښکاري. یوې جینۍ ته چا بد رد ووایي دا به د هغې جواب نه ورکوي، دا به ځان کې پوره د صبر او د تحمل ماده پیدا کوي. او تاسو نه ګورئ سپوږمۍ چې راخېږي نو ډېر سپي غاپي، لیکن سپوږمۍ چاته جواب ورکړی دی؟ دغه رنګې قافلې په لاره باندې روانې وي او سپي ورپسې غاپي او چا هم سپي ته جواب نه دی ورکړی. نو که یو سړی یا یو ښځه هغه یوې ښځې ته کنځلې کوي او په تا دې لعنت وي او ته داسې ته داسې، نو دغه ښځه دې
خاموشی کوي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د مؤمنانو شان دا چې هغه سره جاهلان خبرې کوي نو دوی په جواب کې ورته سلام وایي چې سړیا مونږه تا سره په دې موضوع کې خبرې نشو کولای، بس سلام مو دې درته مونږه معاف کا. نو کمی جنکۍ چې د هغې په طبیعت کې خاموشي وي، د هغې په طبیعت کې وقاري او سپک کارونه نه کوي، دروند خوی وي، په یو ځای کې خاموشه ناستی، تمام خلک وایي پلان کوي ناوي ډېره ښه ده. بعضې ناویانې خو لا کور ته راغلي وي چې جنګونه او جګړې او خبرې او مستۍ شروع کړي نو خلک وایي یاره دا لا څنګه ناوي ده. نو د ناویانو دپاره د ټولو نه اهم شی هغه قناعت دی او رضا بالقضا ده او د خاوند خبرې منل دي او ځان خاوند ته خشته ښکاره کول دي. بلکې چې د خاوند ورونه راشي نو ښځې ته پکار ده چې دا د یو طرف ته شي. که د خاوند د ماما زوی رالو یا یې د تره زوی رالو یا بل یو رشته دار، ښځې ته پکار ده چې دا د دې ځای نه لرې شي. بعضې ښځې اړو پروا نه کوي، د خاوندانو درونو سره دغسې کټ کې ناست دی، د هغې د ماماګانو زامنو سره یا د ترونو زامنو سره دقسې ناست دی، د هغې د وجې نه په دې باندې غلط اثر پرېوځي. پکار ده چې یوه ناوي د خپل خاوند سره د خپل خر خواښې په مخ کې د خندا خبره نه کوي او د خوشحالۍ اظهار نه کوي. او دغه رنګې هلکانو ته هم پکار دي چې د خپل مور او پلار په مخ کې د خپلې ناوي سره د خوشحالۍ د ټوکو او د خندا خبرې نه کوي. په مور او پلار باندې د دې ډېر غلط اثر پرېوځي. د خر خواښي نو د جدا کېدو لوی سبب هم دغه دی، اگر چې نور هم دې لپاره ډېر اسباب کېدی شي، لیکن ماهره خلک او تجربه کار خلک د خپلو تجربو نه دا خبره کوي چې ډېر کورونه په دې باندې ورانېږي چې یو هلک واده وکړو او ښځه د هغه د مزاج مطابق ته او خاوند د دغې ښځې سره مینه ده او د ښځې د خاوند سره مینه ده او هر مال دی خوشحاله دي، چرته جګړه نشته، چرته سوک سپېړه نشته. نو بعضې میندې او بعضې پلاران په دې باندې خفه شي چې اوهو دا زوی خو بلکل زمونږ نه دغې ښځې بدراه کړو، شپه ورځ دی هغې طرف ته متوجه دی او مونږ سره دی اړو التفات نه کوي، نو په دې غلط اثر پرېوځي. نو ماهرین وایي چې خاوند دی د خپل مور او پلار په مخ کې د خپلې ښځې سره خندا د مینې خبرې او د خوشحالۍ اظهار نه کوي، بلکې مور او پلار ته دې وایي چې یاره زه خو د دې دا داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده او تاسو سره زما مینه ده. نو بیا به د دوی په مابین کې جدایي نه راځي، ځکه مور او پلار په بچي باندې ډېر مین دي. دی غواړي چې د بچي مینه د مور او پلار سره هم دقسې وي، نو قدرتي رقابت پیدا شي چې زمونږ د بچي مینه زمونږ سره دومره نشته او د ښځې سره زیاته ده. او ابو بکر صدیق غوندې یو لوی صحابي جلیل القدر خلیفه چې خلیفة المسلمین دی او افضل خلفاء الراشدین دی، په خلفاء راشدینو کې افضل خلیفه، په صحابو کې لوی صحابي، هغه خپل زوی عبدالرحمن ته واده کوي او د قریشو یو حسینه او جمیله خوبصورت جینۍ ورته په نکاح کوي، عاتقه. دا د عمرو بن نفیل لور ده چې د قریشو یو لوی سړی دی. عاتقه په جینکو کې خوبصورته او عبدالرحمن په ځوانانو کې خوبصورته. عبدالرحمن د مور او پلار انتهایی تابعدار، وفادار، خدمت کوونکی او د مور او پلار نه قربانېدونکی زلمی دی. وادي کېږي قدرت کوله چې د دواړو په منځ کې الله تعالی جوړښت راوستو، مینه پیدا شوه او دا د خدای ډېر لوی احسان دی. او دومره زیاته مینه چې شپه او ورځ به ښځه او خاوند دواړه د خوشحالۍ زندګي تېروله او د یو بل نه قربانېدل. ابو بکر یو ځل خپل زوی ته آواز کوي او ورته وایي یا بنی انی ارا هذه المرأة قد اذهلت رأیک وغلبت على عقلک. بچیا دې ښځې خو ستا هوش او حواس دواړو سخت کړل او ستا په عقل باندې غلبه وکړه.
ये खज़ी तो तलाक वर्का स्ता मुंग सरा इल्तिफात कम शवे अब्दुर्रहमान दवालिद मुहतरम पर खिदमत के दरखास्त की कि जी द खज़ी गुनाह कसूर से